ఎన్డీఏతో కట్టీఫ్ చెప్పాలనే ఉద్దేశంతో టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు ఒక వ్యాపారవేత్తతోనూ అలాగే ఒక మాజీ ఉపరాష్ట్రపతితోనూ సమావేశమై మంతనాలు జరిపారనే ప్రచారంపై నారా లోకేష్ స్పందించారు. సార్, ఇది పూర్తిగా వదంతి మాత్రమేనని అంటూ ఉన్నారు లోకేష్. ఆ తర్వాత వారిలో ఒకరితో తాను కూడా భేటీ అయ్యానని, ఇది జస్ట్ కోఇన్సిడెన్స్ మాత్రమేనని చెబుతూ ఉన్నారు. ఈ విషయంపై ప్రధాని మోదీని కలిసి క్లారిటీ కూడా ఇచ్చినట్టుగా ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ అడ్డా కార్యక్రమంలో నారా లోకేష్ చెప్పారు. సార్, ఒకసారి ఆ బైట్ ప్లే చేయండి. A meeting that apparently happened with your father, a corporate leader, a former vice president, and this story keeps coming up. So I want to give you a chance to kind of respond to it. Do you know about the story I'm talking about? Was there this meeting? What happened in the meeting? Is it a fiction or somebody's imagination? So I don't know why the story keeps repeating again and again and again. And it's always that TDP has to prove itself that yes, we are in India. So every 3 months, 6 months, a year a story ki someone writes ki TDP is upset or someone writes that TDP is going to go its own way. I'm like, there was never a conversation. There's no need to be upset because all the doors are open. Was there a rumor? Absolutely. And I went to the Prime Minister. I met Modi ji. Because in that rumor, Lokesh was also evidently there. Okay. And I told him the context in which I met the person and the conversations I've had with that person. And the Honorable Prime Minister laughed and said, one, no one told me. Two, if anyone tells me, I'll of course check. And of course he has all the investigative agencies that India can offer. He will check. He said, I'll call you. I'll make you sit in that chair and I'll ask you that question. But just because this rumor came doesn't mean you stop meeting people. He said, you're a politician, go meet everyone. Even in Congress. It's important you meet. If you're a politician, how will you otherwise get feedback? I mean, with all fairness, I am a state cabinet minister. Yeah. Modi Saab is our prime minister. He doesn't need to give me any time. But when I asked time and said, boss, I need to clarify this particular thing. He gave me time, 30 minutes. I sat in his house and I clarified the position. And he was absolutely clear about it. See, our support to our Prime Minister is unconditional, will continue to be unconditional because we believe he's the right leader, right place, right time. But the rumor was two people, former VP and a corporate leader. Was it only, because you mentioned one, so was it only one person or was it both? Or? I only met one person during that time. So, I clarified. It's very important. If you're an honest ally with this dispensation, any dispensation, I believe it's important to have a frank conversation. And to be fair, the Honorable Prime Minister has always given time when asked, and he's willing to have a very frank conversation. He's guided me on many questions that I've had, including data centers. And he's also guided me when I went and had this conversation regarding this rumor. It is absolutely a rumor, but there was a coincidence in me meeting and this rumor coming out, timing, a coincidence. I was very honest, and I loved the honesty he had, and he was very clear, boss, you're a politician, meet more people, go there, you have to meet everyone. And after that, I've been meeting pretty much everyone. వాస్తవానికి 2024 లోక్సభ ఎన్నికల తర్వాత గవర్నమెంట్ ఏర్పడే క్రమంలో మాత్రమే ఇండియా కూటమికి చంద్రబాబు నాయుడు మద్దతు ఇస్తారనే ప్రచారం జరిగింది, కానీ నాకు తెలిసి ఆ తర్వాత ఎక్కడ జరగలేదు కదా సార్. ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఏ రూమర్. కానీ ఎందుకు లోకేష్ క్లారిటీ ఇవ్వాల్సి వచ్చింది? అంటే క్లారిటీ అడిగినప్పుడు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది కదా, అదేమి క్లారిటీ ఇవ్వడం నేరా మనకి కాదు. కానీ అసలు ఈ వదంతి మనకే తెలియదు, ఎక్కడ పత్రికల్లో నేనైతే చదవలేదు. ఐ మేట్ మిస్డ్. మీరు చదివితే నన్ను ఎడ్యుకేట్ చేయండి. లేదు సార్, కంప్లీట్ గా ఎక్కడ టీవీలో కానీ ఈవెన్ నేషనల్ మీడియాలో ఎక్కడా లేదు. ఎందుకంటే నేను ఐ ఫాలో నేషనల్ మీడియా ఇంటెన్స్లీ. అంటే దాదాపు భారతదేశంలో ఉన్న టాప్ న్యూస్ పేపర్స్, టాప్ టీవీ ఛానల్స్, టాప్ వెబ్సైట్స్ ను రెగ్యులర్ గా ఫాలో అవుతాను. ఒక్కోసారి మనం ఏదైనా మిస్ కావచ్చు. మరి నేనైతే ఎక్కడ వినలేదు, చూడలేదు, చదవలేదు. మరి ఈ రూమర్ ఏంటంటే మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి అంటే ఇంకెవరు వెంకయ్య నాయుడు అనుమానం లేదు, సౌత్ బాంబే నుంచి వార్త వచ్చింది అన్నాడు అతను. ఎక్స్ప్రెస్ అడ్డాలో అడిగిన యాంకర్. సౌత్ బాంబేలో ఎవరుంటారు? ముఖేష్ అంబానీలో ఉంటారు. సో ఆయన ఎవరో మనకు తెలియదు. ఒక కార్పొరేట్ లీడర్ తోని ఒక మాజీ ఉపరాష్ట్రపతితోని కలిశారు అన్నది వదంతి అని. అది కూడా ఎన్డీఏకు మద్దతు ఉపసంహరించుకోవడం అనే అంశం పైన.
సో అది మనం ఎక్కడ వినలేదు కనుక అది మరి రూమర్ అని లొకేషన్ ఆ రూమర్ కూడా మనకు తెలియదు. మరి ఆ రూమర్ ఎందుకు వచ్చిందో ఎట్లా వచ్చిందో తెలియదు, ఇక్కడ దాకా ఎందుకు రాలేదో. అది మరి బాంబే సర్కిల్ కి పరిమితమైందా, బాంబే ఢిల్లీ సర్కిల్ కు? మన తెలుగు మీడియాలో నేషనల్ మీడియా రాకపోయినా లోకేష్ దాకా రావచ్చు అని రియాక్ట్ కావచ్చు. కానీ ఇందులో క్లెయిమ్ చేసిన అంశంలో ఎందుకు మీరు అన్నట్లు ప్రతి 3 నెలలకోసారి 6 నెలలకోసారి మా నిజాయితీని నిరూపించుకోవాల్సి వస్తుందని మీరు అన్నట్లు ఈ చర్చ కూడా 2024 తర్వాత రాలే. అసలు ఎన్డీఏకు టీడీపీ గుడ్ బై చెప్తుంది అని ఎవరు కూడా ఊహాగానాలు చేయలేదు, ఎక్కడా ఊహాగానాలు చేయలేదు. ఎందుకంటే టీడీపీ చాలా జాగ్రత్త పడుతోందనే అన్నారు. ఇంకా అందువల్ల లాస్ట్ 2019 కు ముందు విత్డ్రా చేసుకున్న ఆ చరిత్ర ఉంది గనక చాలా జాగ్రత్త పడుతోంది. చాలా ఉన్నారు, సందర్భం దొరికినప్పుడల్లా చంద్రబాబు నాయుడు బీజేపీ నేతల కంటే ఎక్కువగా మోదీని ఉన్నారు కదా. ఎగ్జాక్ట్లీ, అంటే ఆ లాయాలిటీని ఇంకా ఎక్కువ ప్రదర్శిస్తున్నారనే విమర్శ ఉంది తప్ప వెళ్ళిపోతారు ఎన్డీఏ నుంచి అది ఎక్కడా లేదు. వెళ్ళిపోయటానికి అవసరమైన రాజకీయ పరిస్థితులు కూడా లేవు. ఎన్డీఏ నుంచి వెళ్తారని ఎలా అంటాం? ఇప్పుడు పొలిటికల్ సిచ్యువేషన్ అయినా ఉండాలి. ఎన్డీఏ 2024 లో 240 సీట్స్ కు బీజేపీ స్ట్రెంత్ పడిపోయినప్పుడే వాస్తవంగా టీడీపీ వెళ్ళటానికి స్కోప్ ఉండేది. టీడీపీ వెళ్తే జేడీయూ కూడా వెళ్ళేది, అసలు మోడీ ప్రభుత్వం ఏర్పడేది కాదు. సో ఆ సమయంలోనే టీడీపీ వెళ్ళలేదు. తర్వాత ఎందుకు వెళ్తుంది? సో నిజంగా వెళ్ళాలనుకుంటే 2024 ఎలక్షన్స్ రిజల్ట్స్ తర్వాత టీడీపీ మోడీకి మద్దతు ఇవ్వడం, మేము ఇవ్వము, ప్రత్యేక హోదా ఇస్తేనే ఇస్తాం అని చెప్పాలి. కానీ అలా ఎలాంటి కండిషన్స్ అప్పుడు కూడా పెట్టలేదు. వాస్తవంగా అప్పుడు బీజేపీకి వీకెస్ట్ సిచ్యువేషన్ లో ఉంది. నిజంగా చెప్పాలంటే ప్రత్యేక హోదా కాదు ఏ కండిషన్ పెట్టి ఒప్పుకునేది. కానీ టీడీపీ ఫర్ ఇట్స్ ఓన్ రీజన్స్ వెళ్ళలేదు. సో అప్పుడే వెళ్ళింది. తర్వాత వరుస పెట్టి అసెంబ్లీ ఎన్నికలు గెలుస్తుంటే హర్యానా గెలిచారు, మహారాష్ట్ర గెలిచారు, ఢిల్లీ గెలిచారు, బీహార్ గెలిచారు, ఒరిస్సా గెలిచారు 24 లోనే, ఇప్పుడు బెంగాల్ గెలిచారు, అస్సాం గెలిచారు. ఇన్ని రాష్ట్రాలు గెలుస్తుంటే బీజేపీని వదిలేసి టీడీపీ ఇప్పుడు ఎందుకు వెళ్తుంది? పోనీ రాష్ట్రంలో బీజేపీతో కలవడం వల్ల ఏమైనా ఇబ్బందులు వచ్చాయా? మైనారిటీ ఓట్లు కూడా ఏమి రావాల్సిన మేరకు వచ్చాయి. సో బీజేపీ పోనీ రాష్ట్రంలో బీజేపీ ఏమైనా థ్రెట్ గా ఉందా? లేదు. సో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏమైనా ఊపందుకుంటుందా? అది లేదు. లేనప్పుడు ఒక పొలిటికల్ సిచ్యువేషన్ కూడా యాజ్ ఆఫ్ నౌ బీజేపీ ఎన్డీఏ నుంచి వెళ్ళిపోతుంది అని రూమర్స్ అయితే ఎక్కడ రాలే, వచ్చాయని అంటున్నారు లోకేష్. ఎవ్రీ 3 నెలలకు ఒకసారి మాకు శీల పరీక్ష పెడుతున్నారు, మేము ఎన్డీఏతోనే ఉంటాము అని. మరి ఆ 3 months కోసారి 6 months కోసారి ఎక్కడా రాకపోయినా మరి ఎందుకు అలాంటి అభిప్రాయానికి వచ్చారో మనకు తెలియదు. తర్వాత ఇక్కడ ఇంకో కీలకమైన పాయింట్ అంటే బీజేపీ టీడీపీ హానెస్ట్ అలై అన్నాడు. అక్కడ కొద్దిగా చర్చ. టీడీపీ హానెస్ట్ అలై బీజేపీ అని చెప్పుకొచ్చారు. సో హానెస్టా డిజానెస్టా అనేది నాగేశ్వర్ లోకేష్ లో చెప్పడం వల్ల ఉపయోగం లేదు, చరిత్ర చెప్పాలి కదా. లోకేష్ అయితే చెప్పుకోవచ్చు, ఎందుకంటే ఆయన టీడీపీ నాయకుడు కనుక అది సెల్ఫ్ సర్టిఫికేషన్ అవుతుంది. నాగేశ్వర్ అయితే సర్టిఫికేట్ ఇవ్వడానికి నేనెవరిని. కానీ హిస్టరీ సర్టిఫైస్ వెదర్ యూఆర్ హానెస్ట్ అలై ఆర్ డిజానెస్ట్ అలై. సో టీడీపీ బీజేపీ సంబంధాలు ఒక 30 ఏళ్ళు మ్యాపింగ్ చేయండి, తెలిసిపోతుంది కదా. ఎన్నిసార్లు బీజేపీతో కలిశారు, ఎన్నిసార్లు బీజేపీతో విడిపోయారు. మరి అది హానెస్టీకి ఇండికేషనా? బీజేపీతో లాయల్ గా మొదటి నుంచి టీడీపీ ఉందా? ఎక్కడైనా మీకు ఎక్కడా కనబడలేదు కదా. పోని పార్టీలు మారుతాయి అటు ఇటు, పెద్ద ఆశ్చర్యం ఏముంది అని మీరు అనొచ్చు. దాన్ని బట్టి మనం ఆనెస్ట్ అని అనగలమా, డిజానెస్ట్ అనగలమంటే. కానీ మారినప్పుడల్లా తీసుకున్న వైఖరి కూడా ముఖ్యం కదా. ఇప్పుడు మీకు పార్టీతో విడిపోతారు, రాకాలేదని విడిపోయింది, తృణమూల్ మీకు చాలా పార్టీలు విడిపోయాయి. కానీ విడిపోయిన తర్వాత ఏ స్టాండ్ తీసుకుంటారు అన్నది కూడా ఇంపార్టెంట్ కదా. ఎక్కడ ఎక్స్ట్రీమ్కి వెళ్తారు? మీకు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో విడిపోయినప్పుడు ఏమన్నారు? మాది సెక్యులర్ పార్టీ, మతోన్మాద పార్టీ బీజేపీ, మతోన్మాద పార్టీతో మేము పొత్తు పెట్టుకుంటామా? అది మా హిస్టారిక్ బ్లండర్, చారిత్రక తప్పిదం అన్నారు. దాని ఎక్స్ట్రీమ్, దాని లాంగ్వేజ్ చూడండి. తర్వాత 2018-19 ఎలక్షన్ ముందు విడిపోయారు. విడిపోయాక ఏమన్నారు? ఇక ప్రైమ్ మినిస్టర్ ను కూడా పర్సనల్ ఎత్తారు. ఇక అదైతే ఇంతవరకు భారతదేశంలో రాహుల్ గాంధీ కానీ ఏ కాంగ్రెస్ నాయకులు కానీ ఎవరు కూడా మోడీజీని అలా అనలేదు.
భార్యకే న్యాయం చేయలేని వాడు దేశానికి న్యాయం చేస్తాడా అని అసలు అదొక్కటి సందర్భంగా గుర్తున్నది. ఇక మిగిలిన ఎన్ని అన్నాడో చంద్రబాబు నాయుడు మోడీ మామూలుగా అనలే కదా. ఆ ఎక్స్ట్రీమ్ ఇంతవరకు ఏ పొలిటికల్ రైవల్ అండి, ఇంతవరకు మోడీ నుంచి దూరమైన, బీజేపీ దూరమైన ఏ ప్రాంతీయ పార్టీ నాయకుడు కూడా లే ఇంతవరకు. అంటే ఆ స్థాయికి కూడా వెళ్ళారు. వెళ్ళి ఇప్పుడు మీకు మళ్ళీ 2019 ఎలక్షన్స్ అయిన మరుక్షణం నుంచి కంప్లీట్లీ సైలెంట్. బీజేపీ పొత్తుకు సిద్ధపడకపోయినా సైలెంట్. లాస్ట్ ఎలక్షన్స్ ముందు టీడీపీ ప్రయత్నం ఫలించి బీజేపీ ఒప్పుకుంది. సో 2024 తర్వాత మాత్రం డెఫినెట్ గా చాలా ఆనెస్ట్ గా లాయల్ గా ఉంటున్నామని ఎక్స్ట్రా మైల్ ప్రయాణం చేసి చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది. ఎందుకు చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది? లొకేషన్ అంటే 3 నెలలకో 6 నెలలకో మరి ఒకవేళ ఎందుకు ఆ ప్రశ్న ఉత్పన్నమవుతుంది? మొదటి నుంచి ఉంటే ఉత్పన్నం కాదు కదా. మీకు డే 1 నుంచి పొత్తులో ఉన్నారనుకోండి, ఉత్పన్నం ఏమి కాదు, ఎందుకంటే ఆ సమస్య రాదు కదా. కానీ టీడీపీయే కాదు, రీజనల్ పార్టీస్ అన్ని కూడా బీజేపీతో అవసరానికి తగినట్టుగా వివరిస్తూ వచ్చాయి. వెరీ లాయల్ గా ఎక్కువ కాలం ఉన్నది ఒక అకాలీదళ్, చాలా ఏళ్ళది వాళ్ళు పొత్తులో ఉన్నారు. తర్వాత మీకు శివసేన చాలా ఏళ్ళు పొత్తులో ఉంది, తర్వాత వెళ్ళిపోయారు. ఒక అకాలీదళ్ మాత్రమే బీజేపీతో దీర్ఘకాలం పొత్తులో ఉన్నారు. ఇక మిగతా ఏ రీజనల్ పార్టీ బీజేపీతో దీర్ఘకాలం పొత్తులో లేదు. సో అందువల్ల టీడీపీకి అసలే లేదు. మీకు మోడీకి నల్ల జెండాలు చూపెట్టడం, మోడీ అమిత్ షాలకు వాళ్ళ కార్ల పైన రాళ్ళు వేయడం, ఇవన్నీ చూడలేదా మనం? సోషల్ మీడియాలో టీడీపీ సోషల్ మీడియా అసలు బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా, మోడీకి వ్యతిరేకంగా ఎన్ని వీడియోలు చేశారు, ఎన్ని మాటలు మాట్లాడారు, ఎవరు మర్చిపోయామా? ఎందుకంటే రాజకీయ నాయకులు ఏంటంటే మా ప్రజల మెమరీ తక్కువ, చాట్లుడు అనుకుంటారు. ఇప్పుడు చూడండి, ఇదే ఎక్స్ప్రెస్ అడ్డాలో లోకేష్ డిఎంకే ప్రభుత్వాన్ని చాలా మెచ్చుకున్నారు, చాలా బాగా పనిచేసింది, నేనే పోటీ పడేవాడిని డిఎంకే ప్రభుత్వంతో అన్నారు. మరి చంద్రబాబు నాయుడు వెళ్ళి తమిళనాడు ఏం చెప్పాడు? డిఎంకే ప్రభుత్వం ఓడించండి చెప్పాడు కదా. ఎందుకు ఓడించమని చెప్పాడు? మంచిగా పనిచేసే ప్రభుత్వాన్ని. అంటే రాజకీయాల్లో కనీస విలువలు ఉండాలనేది నా పాయింట్. రాజకీయంగా ఎత్తులు పై ఎత్తులు ఉండొచ్చు. ఒక ప్రభుత్వం, తమిళ ప్రజలకు మంచి చేసిన ప్రభుత్వం ఓడిపోవాలని చెప్పి చంద్రబాబు నాయుడు ఎందుకు క్యాంపెయిన్ చేశాడు? డిఎంకే ప్రభుత్వం పైన చంద్రబాబు నాయుడు ఏమో డిఎంకే ప్రభుత్వము పనికి పనిచేయలేదని విమర్శిస్తారు ఎన్నికలకు ముందు. ఎన్నికలయ్యాక లోకేష్ ఏమో డిఎంకే గవర్నమెంట్ చాలా బాగా పనిచేసింది అంటాడు. దీన్ని ఎలా అనుకోవాలి? ఇదే ఎక్స్ప్రెస్ అడ్డాలోనే అన్నాడు, డిఎంకే ప్రభుత్వం బాగా పనిచేసింది, మేము వాటితో పోటీ పడాల్సి వచ్చిందని. బహుశా డిఎంకే ఇండియా కూడా నుంచి వెళ్ళినందుకు ఈ వైఖరి మారిందా లేదు మనకు తెలియదు. సో అందువల్ల ఈ రాజకీయాల్లో ఇలా ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మారుతూ ఉంటారు. మారడాన్ని మనం ఏం పెద్ద అసహజము, ఇదేదో తెలుగుదేశానికి ప్రత్యేకం అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ వారు మారి మనల్ని కూడా మారమంటారు, అదే సమస్య. ఇప్పుడు వాళ్ళు బీజేపీని తిట్టినప్పుడు మనం బీజేపీని తిట్టాలి, బీజేపీ మంచిది కాదనాలి, మోడీ మంచోడు కాదనాలి. మళ్ళీ వాళ్ళు మెచ్చుకుని మొదలు పెట్టడంతో మనం మెచ్చుకోమని మొదలు పెట్టాం. పెట్టకపోతే మళ్ళీ మనం ఇదే అటాక్ చేస్తారు. అంటే వాళ్ళ పార్టీ కార్యకర్తల్ని మారమంటే అర్థం ఉండదు. ఇండిపెండెంట్ విశ్లేషకులు, జర్నలిస్టులు మారుతారు. మా స్టాండ్ ఎప్పుడైనా ఒకటే ఉంటుంది కదా. లేదు, మీరు విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ పోరాడాలి అని మేము అన్నప్పుడు మీరు కూడా పోరాడండి అనండి. మీరు తమాషా ఏం కార్మికులు బంద్ చేస్తలేరన్నప్పుడు మీరు కూడా అలాగే తమాషా కార్మికులు బంద్ చేస్తలేరు అనాలి. ప్రత్యేక హోదా మించింది లేదన్నప్పుడు మీరు ప్రత్యేక హోదా మించింది లేదనాలి. ప్రత్యేక హోదా వేస్ట్, ప్రత్యేక ప్యాకేజీ కావాలంటే మీరు ప్రత్యేక ప్యాకేజీ కావాలన్నారు. మళ్ళీ మేము మళ్ళీ ప్రత్యేక హోదా అన్నాం అనుకోండి, మీరు మళ్ళీ ప్రత్యేక హోదా అనాలి. మారాలి మీరు కూడా. మీరు ఎక్కడ మేము మోడీ బీజేపీతో పొత్తు పెట్టుకున్నప్పుడు దేశం కోసం అంటే మీరు దేశం కోసం అనాలి. తర్వాత బీజేపీ మతోన్మాద పార్టీ అంటే బీజేపీ మతోన్మాద పార్టీ అని విమర్శించాలి. మళ్ళీ దేశం కోసం బీజేపీతో పొత్తు అంటే దేశాన్ని ధరించే పార్టీ బీజేపీ అనాలి. మళ్ళీ తర్వాత భార్యకే న్యాయం చేయలేని వాడు దేశానికే న్యాయం చేస్తారు, మోడీకి ఇష్టం వచ్చినట్టు అనాలి. మళ్ళీ మోడీ పోవడాలి. ఇలా వాళ్ళు మారినప్పుడల్లా వాళ్ళ కార్యకర్తలు మారవంటే ఒకేది, మనలాటలో మారవంటే ఎట్లా? మనం హానెస్ట్ గా మనకేం ఎన్నికలు ఓట్లు, ఓట్ల పంచాయతీ లేదు, అధికారం లేదు, మొదలు మాట్లాడతాం. నేను 40 ఏళ్ళుగా మాట్లాడుతున్న, పేపర్లో రాసిన, టీవీలో మాట్లాడు. మీరు ఎక్కడ ఎలా ఉందో చూడండి. మీరు 40 years అబ్జర్వ్ చేయండి. అది నా అనాలిసిస్ లో ఒకటే రకమైన ధోరణి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఐ డోంట్ చేంజ్ మై ఒపీనియన్స్, ఐ డోంట్ చేంజ్ మై ఐడియాస్, ఐ స్టాండ్ బై మై ఐడియాస్. నా ఒపీనియన్, నా ఐడియాస్తో నేను నిలబడి ఉంటాను 40 ఏళ్ళుగా. కానీ పొలిటికల్ పార్టీలు, పొలిటీషియన్లు ఉండరు, వాళ్ళు మారుతూ ఉంటారు, వాళ్ళ క్షణానికి ఒకటి మారుతుంటారు. సో అందువల్ల చరిత్రలో బీజేపీ పట్ల టీడీపీ ఎప్పుడు ఏ రకంగా మాట్లాడింది అవన్నీ చూశారు కదా. సో
చూసిన తర్వాత ఇప్పుడు అనుమానం కూడా తప్పదు. అయినా ఇప్పుడు టీడీపీ అవసరం కూడా బీజేపీ పోయింది. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ పుష్కలంగా ఎంపీలు ఉన్నారు వాళ్ళకి. ఇప్పుడు తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ఎంపీలు వచ్చేసారు, శివసేన ఎంపీలు వచ్చారు, రేపో మాపో సమాజ్వాదీ పార్టీ ఎంపీలు వస్తారట, శరద్ పవార్ పార్టీ ఎంపీలు వస్తారట. బహుశా బీజేపీ సిద్ధపడుతుందేమో టీడీపీ ఇలాంటి వదంతులన్నీ చూశాక. టీడీపీ మరి వాళ్ళు రెడీ అవుతున్నారేమో. సో టీడీపీ లేకపోయినా మాకేం పర్వాలేదు అనుకునేటువంటి పరిస్థితికి. సో రేపు బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా బలమైన రాజకీయ పవనాలు వీస్తే బీజేపీతో టీడీపీ ఉంటుందా? ఈ ప్రశ్న క్వశ్చన్ వేసి వదిలేస్తుంది. ఎందుకంటే టోల్స్ మళ్ళీ మీద పడతారు కనుక వాళ్ళనే ఆన్సర్ చేసుకోమంటున్నా. నేను ఏమంటలేను. మోడీ ప్రభుత్వం పట్ల తీవ్రమైన వ్యతిరేకత దేశంలో వ్యక్తమైతే బీజేపీ పట్ల బీజేపీతో టీడీపీ ఉంటుందా పొత్తులో? ఇది చెప్పవాలంటే సరిపోతుంది కదా. ఈ కూటమిలో 15 ఏళ్ళు ఇస్తారు కదా, ఎక్కువ ఎత్తలేరు కదా. అందుకే పార్టీలు 15 ఏళ్ళు బతకవు కదా, 150 ఏళ్ళు ఉంటాయి కదా. అదే టీడీపీ పట్ల వ్యతిరేకత ఉంటే బీజేపీ కూడా టీడీపీతో ఉండదు. బీజేపీ ఇష్యూ కాదు ఇక్కడ. ఎందుకంటే బీజేపీ నాయకులు ఎవరు అట్లాంటి క్లెయిమ్ ఏం చేయలే కదా. బీజేపీ నాయకు వాళ్ళు వెరీ క్లియర్, వాళ్ళు మేనిఫెస్టోలో ముట్టుకోవాలి కదా. సిద్ధార్థ సింగ్ వాళ్ళ దాంట్లో మొహమాట వెళ్ళే వాళ్ళు ఓపెన్ గా చెప్తారు. వాళ్ళు మాది కోల్డ్ బ్లడెడ్ పాలిటిక్స్, మా పార్టీ పెరగాలి, మా పార్టీ పెరగడానికి అవసరమైన వ్యూహాలు రచిస్తూ ఉంటారు. ఫేర్ కదా, దానికి అభ్యంతరం లేదు, ఫేర్. వాళ్ళు ఎప్పుడైనా చెప్పారా మేము 15 ఏళ్ళుగా టీడీపీతో ఉంటామని ఎప్పుడు అన్నారా? మీరు గమనించండి, ఇంతవరకు బీజేపీ వాళ్ళు ఒక్కసారి అన్నారా మేము 15 ఏళ్ళతో టీడీపీతో ఉంటాం, 20 ఏళ్ళతో ఉంటాం? వాళ్ళు అట్లా ఫ్యూచర్ కాంట్రాక్ట్ సైన్ చేయరు వాళ్ళు. వాళ్ళు వెరీ ఫేర్, అది తప్పేం లేదు. ఎస్, వీఆర్ పొలిటికల్ పార్టీ, డిపెండింగ్ ఆన్ ద పొలిటికల్ సిచ్యువేషన్ వి టేక్ ఎ స్టాండ్ అంటే నాకు అభ్యంతరం లేదు. దట్ ఇస్ ఓకే, ఫేర్ కదా. అది కాదు, అలా కాదు, మేము ఆనెస్ట్ అడాయి బీజేపీతో మాకు మా బంధం తరతరాల అనుబంధం, అసలు మేము మమ్మల్ని మించిన ఆనెస్టలే లేరు, ఈ వదంతులు ఎందుకు వస్తున్నాయి అన్నప్పుడల్లా చరిత్ర చెప్పాల్సి వస్తుంది. లేదు, ఎస్ పొలిటికల్ పార్టీస్ ఆబ్వియస్లీ రియాక్ట్ టు పొలిటికల్ సిచ్యువేషన్. రాజకీయ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా రాజకీయ పార్టీలు వ్యూహాలు రచిస్తుంటాయి. ఈ రోజున్న రాజకీయ పరిస్థితుల్లో బీజేపీతో విడిపోవాల్సిన అవసరం మాకు లేదు. ఇది కరెక్ట్ స్టాండ్ కదా. కాదు కాదు, అసలు మేము తరతరాల జన్మల బంధం మాది అంటే ప్రశ్నలు రాకుంటుంటాయి కావాలి. ఎందుకంటే మీరే చెప్పారు కదా మొత్తం మాద పార్టీ, మీరే అన్నారు కదా ఫాసిస్ట్ పార్టీ, మీరే అన్నారు కదా చారిత్రక తప్పిదాం, మీరే అన్నారు కదా భార్యకు న్యాయం చేయలేని వాడు, ఇవన్నీ మీరున్నాయి కదా, మేమన్నాయి కాదు కదా. మీకు చంద్రబాబు అన్నాకనే కదా చంద్రబాబు పైన మోడీ అన్నాయి ముజే సీనియర్ హాయ్ దల్ బదల్ నేమే సీనియర్ హాయ్ అంటే ఓ పార్టీతో పొత్తు మరో పార్టీతో పెట్టుకోవడంలో మీరు సీనియర్. ఏ చునావ్ కే బాద్ और एक चुनाव में हारने में सीनियर आए उसमें तो मैं सीनियरीच नहीं है అంటే ఒక ఎన్నిక తర్వాత మరో ఎన్నికలో ఓడిపోవడంలో సీనియర్, నేనైతే అందులో సీనియరే కాదు. సో ఇలా మామకు వెళ్ళిపోవడంలో సీనియర్, ఇవన్నీ ఎవరన్నారు? మోడీ అన్నాడు. ఏమన్నా చెప్పండి. పోలవరంకు ఏటీఎం కలిగి ఎవరన్నారు? మోడీ అన్నాడు కదా. నేను ఎప్పుడు ఈ భాష వాడలే. సో మరి ఇవన్నీ మాట్లాడుకున్నారు. కానీ బీజేపీని అప్రిషియేట్ చేయాల్సింది అంటే వాళ్ళు ఎక్కడ ఈ ఫ్యూచర్ కాంట్రాక్ట్లు సైన్ చేయరు. ఇవాళ పవన్ కళ్యాణ్ 15 ఏళ్ళని ఎన్నిసార్లు అన్నా ఇంతవరకు బీజేపీ నాయకులు 15 ఏళ్ళన్నా ఒక్కదాన్ని చెప్పండి. బొడ్డుకోవు పందికోవు అని చంద్రబాబు నాయుడు పవన్ కళ్యాణ్ ఎంత అన్నా బీజేపీలో ఒక్క మాట అన్నా నెవర్. మీరు చూడండి, నో బీజేపీ లీడర్ ఎవరన్నా చిన్నోడు అంటే అనొచ్చు కానీ ఒక్కరు కూడా ఒప్పుకోలేదు. వాళ్ళు రోడ్డు నుంచి రాలేదు. ఇవాళ ఏం ప్రూవ్ ఏంటది? ఏం లేదు కదా, తిరుమల అయిపోయింది కదా, ఎవరు లేదు కదా, సుబ్బారెడ్డి అరెస్ట్ చేయలేదు, కేసు నోటీస్ లేదు కదా, అయిపోయింది కదా, అది మొత్తం కంప్లీట్ మర్చిపోయారు. నేను ఇప్పుడే చెప్పాను కదా మర్చిపోతారని. సిట్టింగ్ స్టేషన్ లేదు, ఏమీ లేదు. సో రాజకీయాలు ఇలాగే ఉంటాయి. కానీ దాన్ని మనలాంటి వాళ్ళు జనం ముందు పెడితే మన మీద పడతారు. సో మీరు జీతంలో ఏం తింటారో మీరు పెంచుకోవాలంటే ఎట్లా సాధ్యమవుతుంది? చూడండి, ఇందులో ఒక తీవ్రమైన వ్యాఖ్య చేశాను. ఓకే, ఇది జాగ్రత్తగా వినండి. నేను మోడీకి వివరించాను. మోడీ అన్నాడు నా దగ్గరికి సమాచారం రాలేదు, వస్తే తెలుసుకుంటాను అంటూ ఈ యాజ్ ఆల్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఏజెన్సీస్ అన్నాడు. ఇది చాలా సీరియస్ స్టేట్మెంట్. అంటే ఒక దేశ ప్రధాని ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఏజెన్సీస్ రాజకీయాల్లో దుర్వినియోగం చేసుకుంటున్నాడా? నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది ఇప్పుడు లోకేష్ చెప్పిన దాన్ని బట్టి. నాకు తెలిసినవరకైతే అలా చేయకూడదు కూడా. పొలిటికల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా తెలుసుకోవాలి తప్ప ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఏజెన్సీస్ మీరు కావాలని మళ్ళీ ప్లే చేయండి వస్తుంది అందులో. ఈ యాజ్ ఆల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీస్ అన్నారు. అంటే మిత్రులను మానిటర్ చేయడానికి, ప్రత్యర్థుల్ని మానిటర్ చేయడానికి ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఏజెన్సీస్ వాడతాడు ప్రధానమంత్రి అని ఒక భయంకరమైన కామెంట్ చేశాడు లోకేష్. ఇది ఆశ్చర్యకరమైన కామెంట్. నాకైతే రియల్లీ ఆశ్చర్యపడ్డాను నేను ఆ కామెంట్ని. ఎందుకంటే పొలిటికల్ రాజకీయ ప్రత్యర్థులు ఆ విమర్శలు ఎప్పటి నుంచో చేస్తున్నారు.
మోడీ సిబిఐని వాడతాడు, ఈడీని వాడతాడు, ఐటీని వాడతాడని. ఇంటెలిజెన్స్ వాడతాడు. రాజకీయ ప్రత్యర్థులనే కాదు, మిత్రులమే కూడా వాడతారా? అంటే ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు కార్పొరేట్ లీడర్ని కలిసిన, మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి కలిసిన ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఏజెన్సీతో తెలుసుకుంటారా? మీరు ఒకసారి మళ్ళీ ప్లే చేయండి అది, ఆ పాయింట్ దయచేసి ప్రేక్షకులు. లోకేష్ పాయింట్. That apparently happened with your father, a corporate leader, a former vice president. And this story keeps coming up. So I want to give you a chance to kind of respond to it. Do you know about the story I'm talking about? Was there this meeting? What happened in the meeting? Is it a fiction or somebody's imagination? So I don't know why the story keeps repeating again and again and again. And it's always that TDP has to prove itself that yes, we are in India. So every 3 months, 6 months, I hear a story. Someone writes the TDP is upset, or someone writes that TDP is going to go its own way. I'm like, there's never a conversation. Yeah, play check. I went to the Prime Minister. I met Modi ji. Because in that rumor, Lokesh was also evidently there. Okay. And I told him the context in which I met the person and the conversations I've had with that person. And the Honorable Prime Minister laughed and said, one, no one told me. Two, if anyone tells me, I'll of course check. And of course, he has all the investigative agencies that India can offer. He will check. He said, I'll call you. Make you sit in that chair and I'll ask you that question. All the investigative agencies. ఇక్కడ ఏమన్నారు, నేను ఇది మోడీకి వివరించాను, మొదటిది నాకెవరు చెప్పలేదన్నాడు, రెండవది అఫ్ కోర్స్ ఐ విల్ చెక్ అన్నాడు, అని ఆయన దగ్గర అన్ని ఇన్వెస్టిగేటివ్ ఏజెన్సీస్ ఇండియా కెన్ ఆఫర్ అన్నాడు. విచ్ ఇస్ వెరీ వెరీ సీరియస్ స్టేట్మెంట్. దేశంలో ప్రధానమంత్రి ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెన్సీస్ ను తీవ్రవాద శక్తుల కార్యకలాపాలను తెలుసుకోవటానికి, విచ్ఛిన్నకర శక్తుల వేర్పాటువాదులను తెలుసుకోవటానికి ఉపయోగిస్తారని నేను నమ్ముతాను. నో ప్రైమ్ మినిస్టర్ విల్ యూస్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెన్సీస్ టు ట్రాక్ ద మూవ్మెంట్ ఆఫ్ పొలిటీషియన్స్. చాలా ప్రమాదకరమైన స్టేట్మెంట్. మరి లోకేష్ ఎందుకు ఇచ్చారో నాకు తెలియదు. సో దిస్ ఇస్ ఎ వెరీ బిగ్ స్టేట్మెంట్ ఆన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ. ఎందుకంటే ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఏజెన్సీస్ ను మనము డ్రగ్ ట్రాఫికర్స్, టెర్రరిస్టులు, సెపరేటిస్టులు, యాంటీ నేషనల్ ఎలిమెంట్స్, శత్రు దేశాల నిఘాను, వీటిని ట్యాకిల్ చేయడానికి ఏ ప్రైమ్ మినిస్టర్ వాడతారు, నరేంద్ర మోడీ కూడా అందుకే వాడతారన్న పూర్తి నమ్మకం. ఐ డోంట్ థింక్ వాట్ లోకేష్ ఇట్ ఇస్ ట్రూ. లోకేష్ చెప్పింది నిజమని నేను నమ్మను. ఎందుకంటే నరేంద్ర మోడీ ఆ పని చేస్తారని నమ్మను. నరేంద్ర మోడీ ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెన్సీస్ ను రాజకీయ నాయకుల మూవ్మెంట్లు తెలుసుకోవడానికి వాడతారు అని. ఇప్పుడు ఇష్యూ ఏంటి? ఒక కార్పొరేట్ లీడర్ తో, ఒక మాజీ ఉపరాష్ట్రపతితో చంద్రబాబు నాయుడు మీట్ అయ్యాడు అన్నది కదా. అది తెలుసుకోవడానికి ఇన్వెస్టిగేటివ్ ఏజెన్సీలు ఎందుకు వాడతారు? నాకు నిజంగా అర్థమవుతుంది. మిత్రుల పొలిటికల్ మూవ్మెంట్స్ కూడా మాట్లాడతారు చేస్తారు ఇన్వెస్టిగేటివ్ ఏజెన్సీస్ తో. వెరీ సీరియస్ మ్యాటర్. ఇన్వెస్టిగేటివ్ ఏజెన్సీ నాట్ ఫర్ పాలిటిక్స్, దే ఆర్ ఫర్ ద నేషన్. అది ప్రభుత్వానికి ఆన్సరబుల్, నాట్ ఫర్ ద లీడర్ ఆఫ్ ద భారతీయ జనతా పార్టీ. మీ ఎన్నికల్లో వచ్చే రాజకీయాల గురించి బీజేపీతో జేడీ ఉంటుందా, బీజేపీతో టీడీపీ ఉంటుందా, బీజేపీతో మరో పార్టీ ఉంటుందా, ఇది మానిటర్ చేస్తానికి ఇన్వెస్టిగేటివ్ ఏజెన్సీలు వాడితే, ఇన్వెస్టిగేటివ్ ఏజెన్సీ అంటే ఏంటిది? ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో, ఐబీ, రీసెర్చ్ అండ్ అనాలిసిస్, మీకు డైరెక్టర్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఇంటెలిజెన్స్, ఇవి ఇంటెలిజెన్స్. మీరు ఒక గూగుల్ ఒకటండి, ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెన్సీ ఇస్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే వస్తుంది. నార్కోటిక్ బ్యూరో, ఇవి కదా ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెన్సీస్. జస్ట్ గూగుల్ ఒకటంటే వస్తుంది, ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెన్సీ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. వీటిని రాజకీయ నాయకుల మూవ్మెంట్ల కొరకు, రాజకీయ ఎత్తులు పై ఎత్తులను మానిటర్ చేస్తానికి నరేంద్ర మోడీ వాడతారు అంటే ఈజ్ అ వెరీ వెరీ అబ్జెక్షనబుల్. ఐ విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్ సచ్ స్టేట్మెంట్ ఆన్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. దేశ ప్రధానమంత్రి పైన ఆ రకమైన వ్యాఖ్యను అసలు నేను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అంగీకరించాను. ఎందుకంటే అది చాలా ప్రమాదకరమైన వ్యాఖ్య. ప్రపంచానికి కూడా రాంగ్ మెసేజ్ వస్తుంది మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ గురించి. మన దేశ ప్రధాని గురించి చాలా తప్పుడు అభిప్రాయం కలుగుతుంది. రాజకీయాల కొరకు ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఏజెన్సీలో వాడతారు అని. ఇది దేశంలో ప్రతిపక్షాలు విమర్శిస్తే నేను అర్థం చేసుకుంటాను. ఎందుకంటే వారు మోడీని బదనాం చేయడానికి, బీజేపీని విమర్శించడానికి వాడతారు. ఒక మిత్రపక్ష నాయకులు ఎలా వాడతారనే నా క్వశ్చన్. మరి ఆయనకు మరి ఏ సమాచారం ఉందో నాకు తెలియదు లోకేష్ కు. ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇట్. నాకు ఐ స్టిల్ డిఫెండ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ హియర్. నరేంద్ర మోడీ ఆ పని చేస్తాడు. ఇంటెలిజెంట్ ఏజెన్సీలతో రాజకీయ కదలికల్ని, రాజకీయ పార్టీల ఎత్తులపై ఎత్తుల్ని, రాజకీయ నాయకుల మూవ్మెంట్ను
మానిటర్ చేస్తానని నేనైతే నమ్మను. రీసెర్చ్ అండ్ అనాలిసిస్ వింగ్ రా, ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో ఐబి, డిఫెన్స్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెన్సీ డిఐఏ, నేషనల్ టెక్నికల్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ ఎన్టీఆర్ఓ, నేషనల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ ఎన్ఐఏ, ఇవన్నీ ఉన్నాయి సార్. ఏది వాడతారు? సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ సిబిఐ, నార్కోటిక్స్ కంట్రోల్ బ్యూరో ఎన్సిబి, ఫైనాన్షియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూనిట్ FIU IND. దీంట్లో దేనిని మరి మోడీజీ చంద్రబాబు నాయుడు మూమెంట్స్ మాటర్ చేస్తాడు వాడతాడు అని లోకేష్ అంటున్నాడు, నాకైతే తెలియదు. మరి వెరీ వెరీ, ఎందుకంటే అన్ని ఒకసారి అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏం అన్నదేంటి నాకు తెలియదు, ఒకవేళ ఉంటే తెలుసుకుంటాను అన్నాడు. మీటింగ్ అయినాకనే తెలుసుకోలేదు కదా, ముందు మానిటర్ చేస్తేనే తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు అన్న సీక్వెన్స్ కూడా మీరు మళ్ళీసారి ఒకటేసారి 4 సార్లు ప్లే చూడండి. అఫ్ కోర్స్ హీ హాస్ ఇంటెలిజెన్స్. మళ్ళీసారి ప్లే చేయండి దయచేసి. Apparently happened with your father, a corporate leader, a former vice president. And this story keeps coming up. So I want to give you a chance to kind of respond to it. Do you know about the story I'm talking about? Was there this meeting? What happened in the meeting? Is it a fiction or somebody's imagination? So I don't know why the story keeps repeating again and again and again. And it's always that TDP has to prove itself that yes, we are in India. So every 3 months, 6 months, I hear a story. Someone writes the TDP is upset, or someone writes that TDP is going to go its own way. I'm like, there's never a conversation. There's no need to be upset because all the doors are open. Was there a rumor? Absolutely. And I went to the Prime Minister. I met Modi ji. Because in that rumor, Lokesh was also evidently there. Okay. And I told him the context in which I met the person and the conversations I've had with that person. And the Honorable Prime Minister laughed and said, one, no one told me. 2, if anyone tells me, I'll of course check. And of course he has all the investigative agencies that India can offer. He will check. He said, I'll call you, I'll make you sit in the chair and allow. He has all the investigative they can offer. Of course he will check. And అర్థం ఏంటి? చంద్రబాబు నాయుడు కార్పొరేట్ లీడర్ని కలిశాడా లేదా, మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి కలిశాడా లేదా, కలిసి ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారని ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఏజెన్సీస్ మానిటర్ చేస్తేనే కదా చెక్ చేసేది. మీటింగ్ అయ్యాక చెక్ చేయరాదు కదా. ఐ థింక్ దిస్ ఎ వెరీ సీరియస్ స్టేట్మెంట్. మరి ఐ థింక్ బీజేపీ షుడ్ రియాక్ట్. లోకేష్ విత్డ్రా కూడా చేసుకోవాలి స్టేట్మెంట్ నరేంద్ర మోడీ పైన. అది రాంగ్ మీనింగ్ వెళ్తుంది. దేశ ప్రధాని ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఏజెన్సీస్ ను రాజకీయ పక్షాల రాజకీయ నాయకుల కదలికల పైన ఒక నిఘా పెట్టడానికి వాడుతున్నాడు అన్నారు. అది మాత్రం అది చాలా అభ్యంతరకరమైన వ్యాఖ్య. దేశం ఇది ఎందుకంటే ఇది ఒకటి రవిశంకర్ గారు, దేశం అనే విషయానికి వచ్చేటప్పుడు రాజకీయాలు ఉండదు. దేశ ప్రధానమంత్రి అనే ఇన్స్టిట్యూషన్ డిఫెండ్ చేసేటప్పుడు రాజకీయాలు ఉండద్దు. ఇది ఇన్స్టిట్యూషన్. వ్యక్తుల చర్యలు మనం ఇప్పుడైనా ప్రశ్నించవచ్చు. నరేంద్ర మోడీ ఆ పని చేస్తాడే అనుకోరు, ఎందుకంటే ఈ విల్ నాట్ యూజ్. నరేంద్ర మోడీకి పొలిటికల్ ఇంటెలిజెన్స్ లేదా? సో నరేంద్ర మోడీకి రాజకీయ పరమైన ఎందుకు ప్రతి పార్టీలోనూ ప్రతి పార్టీకి ఇంటెలిజెన్స్ ఉంటుంది కదా, మిత్రులు ఉంటారు, తెలుసుకుంటారు. లోకేష్ ఇంటెన్షన్ అది కాకపోవచ్చు, కాకపోయినా కూడా మీనింగ్ వస్తుంది. లోకేష్ ఇంటెన్షన్ అదని నేను చెప్పాను కదా, నేనేం అనలేదు కదా. ఫ్లోలో మాట్లాడి ఉండొచ్చు, సరిపోతుంది. ఫ్లోలో మాట్లాడినా కూడా రాంగ్ మీనింగ్ వెళ్ళినప్పుడు దాన్ని విత్డ్రా చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. విత్డ్రా చేసుకుంటే తప్పేం కాదు. విత్డ్రా చేసుకోవడం వీక్నెస్ కాదు, స్ట్రెంత్. అది విత్డ్రా ఎవరు చేసుకుంటారు? స్ట్రెంత్ ఉన్నోడు చేసుకుంటాడు, వీక్నెస్ కాదు. ఎందుకంటే ఉద్దేశం అది అవునా కాదా నాకెలా తెలుస్తుందండి, మరి మీకు ఎలా తెలిసిందో నాకు తెలియదు. లోకేష్ కా ఇంటెన్షన్ లేవు అని మీరు అంటున్నారు, ఆయన ఇలా అనదలుచుకోలేదు. హూమ్ ఐ టు టెల్? మరి మీకు ఎలా, మరి మీకున్న సైకాలజికల్ కెపాసిటీ, సైకాలజీ స్టడీ చేసే కెపాసిటీ నాకు లేదు, లేదు నాకు. ఫ్లోలో మాట్లాడు అది నాకు తెలియదు. అది అన్లెస్ లోకేష్ క్లారిఫైడ్, ఐ డోంట్ నో. ప్రజలకైతే ఒక మెసేజ్ పోయింది, రాజకీయ వర్గాలకైతే మెసేజ్ పోయింది, ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెన్సీకైతే మెసేజ్ పోయింది. ప్రైమ్ మినిస్టర్ మమ్మల్ని పాలిటిక్స్ వాడుతున్నాడని ప్రపంచ దేశాలకైతే మెసేజ్ పోయింది, ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడాడు కనుక. సో ఈ భారతదేశంలో ప్రధానమంత్రి రాజకీయాల కొరకు ఇంటెలిజెన్స్ ఏది వాడుతున్నారని. సో ఈ మీనింగ్ పోవద్దు అంటున్నాను. నేనేం ఎవరి ఇంటెన్షన్ తప్పు పట్టడం లేదు. నాకు వాళ్ళ మాటలను బట్టి ఎనలైజ్ చేయగలను తప్ప మాటల వెనకాలని ఇంటెన్షన్స్ బట్టి ఎనలైజ్ చేయలేను కదా. ప్రాక్టికల్ కదా. మళ్ళీ జరిగి కూడా దాదాపు ఒక డే అయిపోయింది కదా, అలా తర్వాత చూసుకొని ఉంటారు కదా, తర్వాత కూడా వివరణ ఏం రాలే కదా.
ఒకవేళ అది ఫ్లోలో వచ్చింది, నా ఉద్దేశం అది కాదు, ఆల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఏజెన్సీస్ అన్నాడు అక్కడ. ఇంటెలిజెన్స్ అంటే కూడా నేను ఏమన్నా ఆశ్చర్యపోయేవాడిని కాదు. ఏజెన్సీస్ అన్నారు, కాదు ఏజెన్సీస్ అనే ఫ్లోలో వచ్చింది చెప్పచ్చు, తప్పే ఉంది. అబ్సల్యూట్లీ టేక్ ఇట్. లోకేష్ అన్నాడు అనుకోండి, అది కాదు, అఫ్ కోర్స్ ఆల్ ఈస్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే అభ్యంతరం లేదు. బట్ అన్నది ఏంటి, ఏజెన్సీస్ విచ్ ఇండియా కెన్ అన్నాడు. అంటే దేశంలో ఉన్న అన్ని ఇంటెలిజెన్స్ సంస్థలు ఉన్నాయన్నాడు. సో అది అనలేదు, అది ఫ్లోలో వచ్చిందని వివరణ ఇచ్చేసి ఫ్లోలో తీసుకోవచ్చు. దేర్ ఇస్ ద మ్యాటర్. నేనైతే పొడిగించా, ఒకసారి విత్డ్రా చేసుకున్నాక పొడిగించే సభ నాకు లేదు. ఎందుకంటే వన్స్ విత్డ్రాన్ ఇస్ విత్డ్రాన్, దట్స్ ఆల్. దేర్ ఇస్ ద మ్యాటర్. దాన్ని మళ్ళీ పొడిగించే లక్షణం నాకు లేదు. కానీ మరి విత్డ్రా చేసుకుని వివరణ ఇస్తే అభ్యంతరమే ఉన్నది.